Hi everyone, myself Sridevi, Maths faculty of Masterminds. So, are you a CA Foundation student who is writing your mathematics exam and you have one day left before your exam? So, this video is completely for you guys. So, I'm here with one day before exam strategy for your CA Foundation Business Mathematics. So, in this video, I'm going to cover exam day topics that are to be revised, of course, along with the time allocation for every topic, and of course exam hall strategy as well. Okay, so without any delay, let's get into the video guys. So before starting any topic, every time every faculty will tell you the same: formulas are hard for mathematics, of course. So practice formulas, revise formulas that are provided to you in your synapses. So guys, it's not a time for practice, it is time for revision, right? So give highest priority to highest weightage topics. So with on that note, I'm going for time value of money as my first topic. So this strategy is completely based upon our recent MTPs and RTPs observation, guys. So give highest priority to effective rate of interest. Yes, present value of perpetuity. So calculation of installment based upon present value or future value. Installment is nothing but annuity. Difference between SICI. Yes, and of course, future value of ordinary annuity is very important for your exam, guys. So along with that, so present value of regular annuity, CAGR questions, along with that, calculation of N. You might have seen many MCQs where N calculation was based upon some substitution and some cases in which N is in terms of decimals. So practice or focus on those areas. Next topic వచ్చేసి permutations combinations, guys. So high weightage topic అన్నాను కాబట్టి I'm moving towards permutation combination. Permutation combinations లో verification కి highest priority ఇవ్వండి. NCR, NPR questions అన్నిటికీ. అలాగే formation of words, verbal problems అంటే formation of 4-letter words or 3-letter words like that. అలాగే two particular persons always sit together, two particular persons never sit together like that. Handshakes. So keeping N letters in N addressed envelopes. Alage, there's one more important question which has been repeated in the exams is number of 4-letter words that can be formed with the given letters of the word. Whether that word have repetitions or not repetitions, both the cases you have to follow. So along with these two topics, I'm adding one more easy topic which is linear inequalities and ratios. So guys, you know linear inequalities is the easiest topic. In this linear inequalities, we will have 2 MCQs no for the final exam. So మీరు ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూడండి, అలాంగ్ విత్ దాట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ స్పేస్, అలాంగ్ విత్ దాట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మినిమైజేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొంచెం ఫోకస్డ్గా చూడండి, అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ రైటింగ్ కూడా ఫోకస్డ్గా చూడండి. ఇన్ రేషియోస్, సో హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ రేషియోస్లో దేనికి ఇస్తారు అంటే సాలరీస్, ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, substitution methods, of course alligation mixture rules. Alligation mixture rule మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఈక్వేషన్స్. సో నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్, both sum and product. Okay, so next topic is equations. The next topic is sequences and series. So guys, you know sequence series is very important topic and high scoring area. So in this sequence series, 70% of the questions are based upon substitution or verification. Follow those things, follow some basic rules of basic things. That means so 1 2 3 are an AP, or take some standard examples like a square b square c square are an AP. Remember or by heart some standard examples for them. So next important zone is SNTN is given to you and you have to calculate N value. That is a very important topic. And S infinite of GP. Yes, S infinite of GP. Properties of AM, GM, HM. So whether it is central tendency or here, the properties are same, no? Follow those properties. Okay. Now coming into another important topic, which is probability. So in this probability, I would like to tell you that సో ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి, కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ మీద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి.
Okay, so and that too, this is theory based topic, no. So first theory prepare avandi and then problems loki velandi, and next divisibility rules unnai ikkada, divisible by 3 or 5, divisible by 2 and 3 alanti questions unnai. Independent dependency tho paatu divisibility rules kuda chuskondi. Alage 2 dice questions particular ga chudandi. Yes, 2 dice questions, leap year non leap year questions. Okay, now another important set of topics are limits, derivatives and integration calculus part. In limits, just by heart some basic formulas. Along with that, practice the MCQs on L'Hospital rule. For derivatives, all the formulas are important. Along with that, maxima minima criteria is very important, because this time has given multiple questions on maxima minima, especially in derivatives. Along with that, problems based upon economics, slope of tangent to the curve. Along with that, now coming to integration, so he is giving you slope and he is asking you to calculate, to write the equation of tangent. Got it? So along with that, in integrations we have two parts, definite and indefinite. Indefinite is completely verification based. If you want to do, you can go for verification. Kani definite lo ala kaadu, you have some fixed formulas anni by heart cheyandi. Time management is very important kabatti, so meer prati formula by heart cheyandi. So next, coming into sets, relations, functions, sets lo two members Venn diagram, number of subsets inta varaku by heart cheyandi. Two members Venn diagrams are must. Okay, along with that, so coming into relations, so Cartesian product, basic Cartesian product, number of relations, number of functions, f circle g, g circle f, inverse of a function. So basic questions based upon domain and range. Now coming into a very easy topic, indices search, logarithms. So in indices search, you try to focus on a cube minus b cube, a cube plus b cube, standard formulas like a plus b into a minus b, these standard questions. Along with that, you have to focus on calculator tips, because indices search meeku ochina raakapoina calculator tips kanaka meeku oste, you can solve the questions of indices whole. So logarithms, basic rules of logarithms, not much. So ekku zone loki velladdu. So coming into my final thoughts, guys, so go to exam hall with confidence. And one more thing, in the exam hall, please stay calm and composed. If a question is difficult, just skip that question. Okay, read the MCQs carefully, choose the options smartly. That's it, guys. All the very best for your exam. ఓకే, హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ యు ప్రవీణ్ కుమార్. సో ఈ వీడియో ద్వారా మనం డే బిఫోర్ స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో అంటే రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ని ఎగ్జామ్కి ముందు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో మీ అందరికీ తెలుసు, మన రీజనింగ్ టోటల్ కవరేజ్ 20 మార్క్స్. అలానే మన రీజనింగ్ అనేది పేపర్ 3లో ఉంటుంది. అండ్ మనకున్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ టోటల్ మనకి 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, సిరీస్, ఆడ్ మెన్ అవుట్, కోడింగ్ డికోడింగ్, డైరెక్షన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్. సో దీస్ 6 చాప్టర్స్ కవర్స్ ఫర్ 20 మార్క్స్. అయితే మన టార్గెట్ 18 మార్క్స్. ఓకే, 18 మార్క్స్. సో 18 మార్క్స్ సార్, ఎస్, నేను చెప్పిన ప్రకారం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే కరెక్ట్గా మనం 18 మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడం పెద్ద విషయం ఏమీ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్, how to focus. First of all, Nana, please focus on fundamentals. Fundamentals means shortcuts that what we have discussed in our classroom. So ante oka series chapter lo manaki increasing order unte question ela solve cheyali, decreasing order aithe ela, increase decrease aithe alternate ga solve chestam, decrease and increase aithe point multiplication, and fifth one we called as a standard. ఈ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్కి మళ్ళీ 3 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ స్టెప్, సో క్వశ్చన్లో ఉన్న లాజిక్ సీక్వెన్స్లో ఉండాలి, మిస్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మిస్ అయితే స్టాండర్డ్లో క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి. అలానే ఆడ్ మెన్ అవుట్లోకి తీసుకుంటే మనకి ప్రియారిటీస్ అని ఇచ్చాం. సో అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్రియారిటీకి సంబంధించిన లాజిక్ మీద ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ క్యూబ్స్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ స్క్వేర్స్, నెక్స్ట్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, ప్రైమ్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్, ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్ అని లిస్ట్ ఇచ్చాం. సో వీటి మీద. అలానే కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ వచ్చేసరికి 3 టైప్స్ చెప్పాం, కాపీ మోడల్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రీఅరేంజ్ మోడల్. అలా ఈ మోడల్స్ మీద కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చెప్పాం. ఇలా ప్రతి చాప్టర్కి డైరెక్షన్స్ అయితే ఇంట్రడక్షన్కి సంబంధించి, అలానే బ్లడ్ రిలేషన్కి వచ్చేసరికి రిలేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా ప్రతి చాప్టర్ యొక్క
ఫండమెంటల్స్ మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. ఫస్ట్ లెర్న్ ద ఫండమెంటల్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్, ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఏవైతే మీకు ఇంపార్టెంట్ MCQs అని మీరు సార్ట్ ఆఫ్ చేసుకున్నారో, అంటే మనం ఇవి డిఫికల్టీ ఉన్నాయి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని మనం ఫస్ట్ నుండి కొన్ని 3 టైప్స్గా మనం క్వశ్చన్స్ని సార్ట్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈజీ, ఎలిమినేట్, మీడియం అండ్ మోడరేట్ అండ్ హై లెవెల్ అని మీరు కలరింగ్ ఇచ్చుకోండి. క్వశ్చన్స్కి మీరు ముందే ఐడెంటిఫై చేయండి అని చెప్పాం కదా. అందులో డిఫికల్టీ అండ్ మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అంటే కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేలా సాల్వ్ చేయడం. నెక్స్ట్, స్ప్లిట్ ద చాప్టర్స్ ప్రిపరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం. అంటే ఒక చాప్టర్కి నీకు ఎంత టైం పడుతుంది అనే దాన్ని బట్టి సో ప్రిపరేషన్కి అలాట్మెంట్ స్ప్లిట్ చేసుకోండి. అంటే ఈ చాప్టర్కి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, సో దీని ఫస్టా సెకండా, తక్కువ టైం ఉన్న వాటిని ఫస్టా సెకండా, ఇలా మనకి అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ది టైంని బేస్ చేసుకొని చాప్టర్స్ని స్ప్లిట్ చేయండి. సార్ అయితే చాప్టర్ని స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను సార్, ఏ చాప్టర్స్ మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలి? సో లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ మీద లీస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. లీస్ట్ మీన్స్ నాట్ ఏ నెగ్లెక్ట్ చెయ్యమని కాదు, తక్కువ టైం అలాట్ చేయండి. అంతేగాని నాన్ ప్రిపరేషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. అంటే మన దాంట్లో 6 చాప్టర్స్ ఆర్ టు బి ఏ మ్యాండటరీ, దెర్ ఈజ్ నో చాయిస్ టు టేక్. సో 6 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే, కాకపోతే టైం ఎక్కువ తక్కువ అని మాత్రమే నేను ఫోకస్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్కి కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇవ్వండి, లాస్ట్ చాప్టర్స్కి టైం ఎక్కువ ఇవ్వండి, ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్కి కొంచెం టైం తక్కువ ఇవ్వండి. దట్స్ ఇట్. అంతే తప్ప ప్రిపరేషన్లో చాయిస్ అంటూ లేదు ఇన్ అవర్ సబ్జెక్ట్. మోడల్ వైజ్ ప్రిపరేషన్. సో ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ బాగా లాస్ట్ 3 ఫాలో అవ్వమని చెప్పాను కదా ఫస్ట్. సో డైరెక్షన్స్లో మెయిన్గా షాడోస్ కాన్సెప్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ డిస్టెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ మీద ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ క్లాక్ బేస్డ్ మీద, వీటికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వండి. అండ్ లాస్ట్ చాయిస్ కాంప్రహెన్సివ్కి ఇవ్వండి. వై? బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇవి ఎగ్జామ్లో అవసరమైతే టైం లేదు అనుకుంటే మనం చాయిస్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి కూడా ఇది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, బ్లడ్ రిలేషన్స్లో మోడల్ 3 అండ్ మోడల్ 4 బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మోడల్ 3 అండ్ మోడల్ 4 అంటే పాయింటింగ్ మోడల్స్ అంటాం కదా మనం. సో పాయింటింగ్ మోడల్స్ అనేవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్, ఇందులో కాంప్రహెన్సివ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది కాంప్రహెన్సివ్ లెంతీ అయినప్పటికీ ఇది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. కాంప్రహెన్సివే మనకి బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో ఎక్కువ సార్లు అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ మోడల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోడల్ 1 వచ్చేసరికి లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ పై 3 మోడల్స్ ప్రిపేర్ అయితే మోడల్ 1 కంటూ మనం సపరేట్ ప్రిపరేషన్ టైం ఇవ్వక్కర్లేదు. వై? బికాస్ మోడల్ 1 ఈజ్ ఏ సింపుల్ 1. ఆటోమేటిక్గా ఈ రిమైనింగ్ 3 మోడల్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్గా మనం కవర్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఈ మోడల్ 1కి మనం అంత టైం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. నెక్స్ట్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో సింగిల్ లైన్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే వన్స్ మీరు సింగిల్ లైన్ మీద మోర్ ఫోకస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద బెనిఫిషియరీ ఇన్ సర్కిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ డబల్ లైన్. ఎందుకంటే సింగిల్ లైన్లో ఉన్న కాన్సెప్టే డబల్ లైన్లో ఉంటుంది. అందులోనే సింగిల్ లైన్ లానే సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ కూడా చేసేయచ్చు. అంటే మనం సర్క్యులర్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్సో వీ కెన్ సాల్వ్ బై సింగిల్ లైన్ షార్ట్ కట్స్తో చేయొచ్చు కాబట్టి సో దీన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్లో ఒక హాఫ్ పోర్షన్, డబల్ లైన్లో ఒక హాఫ్ పోర్షన్ మీకు కవర్ అయిపోతుంది. సో అంటే ప్రిపరేషన్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ర్యాంకింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ మోడల్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. లైక్ ఇంటర్చేంజ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి, ప్లేసులు షిఫ్ట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఒకటి, మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్వశ్చన్స్ కొంచెం పర్టికులర్గా బాగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, సిరీస్. సో ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ షార్ట్ కట్స్. ఇందా చెప్పాను కదా, సో సిరీస్లో మనకి చాలా షార్ట్ కట్స్ చెప్పాం, వాటిని బేస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, నెంబర్ బేస్డ్కి సంబంధించిన సిరీస్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, లెటర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టైం. నెక్స్ట్, ఆడ్ మెన్ అవుట్. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రియారిటీస్, అంటే షార్ట్ కట్స్ ఇచ్చాం, ప్రియారిటీ ఏ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్, దీంట్లో ఆడ్ మెన్ అవుట్ మోడల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఆడ్ మెన్ అవుట్లో మన క్వశ్చన్ 2 ఫార్మాస్లో ఇస్తున్నాడు. ఒకటి ఆడ్ మెన్ అవుట్ మోడల్ అంటాం, ఇంకో దాన్ని రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ మోడల్ అంటాం, రెండూ కలిపే ఆడ్ మెన్ అవుట్. సో ఈ 2 మోడల్స్ వేరు కాబట్టి నేను 2 వేరు ప్రియారిటీస్ ఇచ్చాను. అండ్ లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ ప్రియారిటీ లెటర్ అండ్ వర్డ్కి ఇవ్వండి. వీటికి లీస్ట్ టైం అలాట్ చేయండి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా. ఓకే, బట్ నాట్ నెగ్లెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకో, తక్కువ టైం అని మాత్రమే చెప్తున్నాను, నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్లో కాపీ మోడల్ బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంటైర్ కోడింగ్ డీకోడింగ్లో ఎక్కువ మోడల్స్ కాపీ మోడల్సే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 3 మోడల్స్ కాపీ ఉన్నాయి, 4th మోడల్లో కాపీ ఉంది, 5th మోడల్లో కాపీ విత్
కండిషన్స్ ఉన్నాయి. 8th మోడల్ కాపీ విత్ ఇంటర్చేంజ్ ఉన్నాయి. సో అందుకని ఇవన్నీ ఎక్కువ కాపీ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. అండ్ మోడల్ 1 లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ మోడల్ 1లోవి ఇవి బాగా సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చుకోండి. మోడల్ 3 మోడల్ 6 మోడల్ 7 బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఈ 3 మోడల్స్ ఏదైతే ఫస్ట్ 2 థర్డ్ ఈ 3 స్టెప్స్ చెప్పానో ఇవి మాత్రం ఈ మోడల్స్ స్కిప్ చేయొద్దు, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ మోడల్ 9 కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో బట్ లెస్ టైం. నెక్స్ట్ 5th వన్ రిమైనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టైం ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనే దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈవెన్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా ఈ మోడల్ మనం డైరెక్ట్గా కాపీ చేసే మోడలే కాబట్టి పెద్ద అభ్యంతరం ఉండదు. సో యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇది మనం ఓవరాల్గా 6 చాప్టర్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేటువంటి ప్రొఫార్మా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మన రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో రాసామో దీని ఇంపాక్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ మీద చూపించద్దు. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు రాయనిది వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ మీ ప్రిపరేషన్ని బట్టి యూ కెన్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఇక్కడ వచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello my dear student friends, this is Ravishankar sir, statistics faculty. ఈ వీడియోలో మనం డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ, స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి ఈ పేపర్ 3 ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి హెల్డ్ ఆన్ 22nd January 2026. ఈ పేపర్ 3 ఎగ్జామినేషన్కి మనకున్న డ్యూరేషన్ 2 hours and marks allocated for the subject of statistics is 40. రైట్. సో ఇప్పటిదాకా మీకు 2 ఎగ్జామ్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ కంప్లీట్ అయి ఉంటాయి. ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ తోటి మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ కానీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ కానీ రిలీవ్ అయి ఉంటారు. విత్ దట్ మనం ఈ పేపర్ 3 ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డూ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్. ఎప్పుడు కూడా మనకు అయిపోయిన ఎగ్జామ్స్ గురించి ఎలా రాసాము ఏంటి అనేది ఫ్రెండ్స్ తోటి డిస్కస్ చేయొద్దు. అది మనకి అన్నెసరీగా నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ పాయింట్ అందరూ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చెప్పుంటారు కాబట్టి అందరూ చెప్తున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని అర్థం చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఫ్రెష్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ పేపర్ 2 ఎగ్జామినేషన్. దెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విత్ ఫ్రెష్ మైండ్. దేర్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్. మనకి ఈ పేపర్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ మనకి ఈ పేపర్లో 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీజనింగ్. కాబట్టి మీరు ప్రాపర్గా టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నౌ కమింగ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఈ స్టాటిస్టిక్స్లో మనకి 2 parts ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థియరీ పార్ట్. థియరీ పార్ట్ని ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎగ్జంప్షన్ లేదు. There is no exemption for the preparation of theory part. For the preparation of problematic part, you should focus more on the following submodels or models. So first, measures of central tendency నుంచి మనకు వచ్చే expected marks 4 to 6 marks. ఇందులో మనకి అర్థమెటిక్ మీన్ మోడల్ నుంచి మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన మోడల్స్లో ఇండివిజువల్ సిరీస్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, assumed mean method, corrected mean method, combined mean method, discrete series and properties. మీడియన్ నుంచి మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన వాటిల్లో ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్, కంటిన్యూస్ సిరీస్. మోడ్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్. అండ్ దెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. జామెట్రిక్ మీన్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్, హార్మోనిక్ మీన్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్, కంబైన్డ్ హార్మోనిక్ మీన్ అండ్ వెయిటెడ్ హార్మోనిక్ మీన్. అండ్ దెన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం అండ్ హెచ్ఎం. కామన్ ప్రాపర్టీస్లో ఈక్వేషన్ మోడల్ కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ఈక్వేషన్ మోడల్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే పార్టిషన్ వాల్యూస్లో బెటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్. నెక్స్ట్, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ నుంచి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ విల్ బి 4 to 6 marks. ఇందులో రేంజ్ మోడల్ నుంచి మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేసుకోవాల్సింది ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్. మీన్ డీవియేషన్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. వేరే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ నుంచి ఇండివిజువల్ సిరీస్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్.
and then coefficient of variation. After that, relation between QD, MD and SD. And the common properties lo man common properties for absolute measures of dispersion and common properties for relative measures of dispersion అని రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండిటి నుంచి ఈక్వేషన్ మోడల్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద కొరిలేషన్ చాప్టర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ విల్ బి బిట్వీన్ 2 to 3. ఇందులో స్పియర్మన్స్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ నుంచి నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్, రిపిటేషన్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అండ్ కరెక్టెడ్ స్పియర్మన్స్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. కార్ల్ పియర్సన్స్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ నుంచి యూజింగ్ కోవేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మెథడ్, యూజింగ్ నో డీవియేషన్స్ మెథడ్, computation of covariance, change of origin and scale, and then coefficient of concurrent deviations. Regression నుంచి expected marks will be 2 to 3. ఇందులో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేసుకోవాల్సింది కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్, ఫైండింగ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్స్, computation of correlation coefficient from regression lines, point of intersection of both the regression lines, and estimating the values of one variable when the other variable is given. Next, from the index numbers, the expected marks will be 4 to 5. ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన మోడల్స్ ప్రైస్ రిలేటివ్స్, సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్, లాస్పియర్స్ మెథడ్, పాస్చెస్ మెథడ్, ఫిషర్స్ మెథడ్, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ మెథడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్ అండ్ డిఫ్లేటింగ్. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ విల్ బి 4 to 6. ఈ రెండు పార్ట్స్లోకి సంబంధించి మనం యాజ్ పర్ ఏరియాస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మీకు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చామో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్కి సంబంధించి ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ విల్ బి 1 to 2. అండ్ ఇందులో మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేసి దాని నుంచి ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటామో, కే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటామో ఆ మోడల్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్, వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ విల్ బి 4 to 5. ఇందులో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మీకు టైం ఉంటే ప్రిపేర్ అవ్వండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్, అప్లికేషన్స్ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, శాంప్లింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ 2 to 3. ఈ శాంప్లింగ్లో అన్ని చాప్టర్స్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సిందే. అండ్ ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ మే వేరీ. మనకి అటెంప్ట్ టు అటెంప్ట్ ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాపర్గా టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ మీరు ప్రిపేర్ అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. I wish you all the best for your paper 3 examination and further examinations also. Thank you.